सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। अज खबरां दे प्राइम टाइम दे विच गल असीं पंजाब दे लोकां दी करनी है, माझे दे लोकां दी करनी है, मालवे दुआबे हर एक जिले दे लोकां दी करनी है कि वाकई पंजाब दे विच नशा एक अजिही स्थिति दे विच पहुंच चुकिया है जिथे उस दे उत्ते काबू पाना नामुमकिन हो चुकिया है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ क्योंकि सानू इस समय याद शायद इक्को गल है, शायद प्रशासन तो लैके सरकारां तक नू सिर्फ इक्को गल याद है कि पंजाब दे विच कोरोना फैल रहा है। 500 तो ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, 10 तो बाद रोज लोगों की मौत हो रही है। पर की इस दे दी पिछे दी कहानी या कहिए कि कोरोना के काल तो पहला दी कहानी सब भुली बैठे ने। एक झटके दे विच माझे दे 3 जिलियां ने सब कुछ चेते करवा दिता कि नशा कितनी वड्डी समस्या हैगा है। ते सिर्फ हेरोइन तक ये सब कुछ सीमित नहीं है, मेडिकल नशियां तक ये सब कुछ सीमित नहीं है। ये तां जिहड़ी घर घर शराब कड्ढी जाती है, जिस दे विच इल्जाम लगदे ने कि सब कुछ पता हुंदा है बावजूद इसदी कार्रवाई नहीं हुंदी, उस शराब दे नाल जुड़िया होया है। 30 तो ज्यादा लोगों की मौत 3 जिलियां तो खबरां सामने आउंदियां ने पंजाब दे विच। ते इस विचाले सवाल उठदा है कि आखिर जिम्मेवार कौन है? कि वाकई मैजिस्ट्रेट जांच तो बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि पंजाब दे विच यह लाण दा लाणेदार सी जिसको असीं जेल दे पिछे भेज दिता। सवाल कुछ असीं चुक रहे हैं, इस दे उत्ते अज असीं गल करांगे। सवाल नंबर 1 कि सियासी सरपरस्ती हेठ वध फुल रहा है शराब दा गोरख धंधा। सीधा सवाल है, इस दे उत्ते गलबात करने की कोशिश होएगी। सवाल यह भी है कि किस दी शह दे उत्ते यह नजायज शराब वेची जा रही सी। मौतां तो बाद ही प्रशासन क्यों जागदा है? सवाल यह भी, इस दे उत्ते भी गल होएगी। उन्हां घरां दीयां तस्वीरां तुसीं जरूर देखना। असीं अपने दर्शकों नूं अपील कर रहे हां जिहड़े साडे नाल जुड़नगे, उन्हां लोकां दे घरां दीयां तस्वीरां जिथे अज 70 विछे ने, जिथे ਉਹ ਇਹ सवाल पुछते नजर आ रहे हैं कि साडा कसूर दस दो बस की सी कि असीं ਉਹ शराब खरीद लई जो लाण जिसनूं कहा जाता है। ते सवाल तो यह भी है कि इसे तरह नशे दे नाल मरदा रहेगा पंजाब दा नौजवान। ये सवाल मैं क्यों कर रहा है? कदे आउंदा है कि किसी नौजवान ने टीका लगाया तो उसकी मौत हो गई, इंजैक्शन लगाई दियां तस्वीरां सामने आउंदियां ने कि ओवरडोज दे नाल मौत हो गई। कदे साडे कोल आउंदा है कि नौजवान जिहड़े हैगे ने ओ मानसिक तौर दे उत्ते परेशान हो रहे हैं। अज एक सवाल दे उत्ते चर्चा होएगी, सियासी आगू साडे नाल जुड़नगे, ग्राउंड जीरो तो भी तुहाडे तक पहुंचावांगे तस्वीरां, उसका भी जिक्र होएगा। पहला मैं रिपोर्ट दे नाल शुरुआत करन जा रहा। रिपोर्ट ध्यान दे नाल तुसीं देखना, तस्वीरां ध्यान दे नाल देखना। ये तस्वीरां एक एक तस्वीर अज सवाल पुछ रही है पंजाब दे हुक्मरानां नूं जो सत्ता च रहे ने या जो पोलिटिकल पार्टीज ने या जिहड़े प्रशासन दे नुमाइंदे ने, वो चाहे लोकल प्रशासन होवे या पंजाब पद्धर दा प्रशासन होवे, हर एक शख्स नूं अज सवाल तस्वीरां पुछ रही ने। रिपोर्ट देखो तो इसके बाद ही असीं अगे इस पूरी चर्चा नूं तोड़ांगे। इस मातम, इस सत्थर, इस दर्द वैण दा कारण सिर्फ नशा है ते नलायकी सरकारां दी, प्रशासन दी ते अफसरां दी जिन्हां नूं नशा दिखाई नहीं दिंदा। जां इह कह लवो कि नशे दी तबाही तो बचे ने। पहला चिट्टे ने जवानी बर्बाद कीती ते हुण जहरीली शराब मौत बनी है। जहरीली शराब ने ओ तबाही मचाई कि रोंगटे खड़े हो जाणगे, अखां चों अथरू निकल आउणगे। तस्वीरां अमृतसर दे मुछल इलाके दियां ने जिथे जहरीली शराब लोकां दा काल बन के आई। कई परिवार उजाड़ दिते, कई बच्चे अनाथ हो गए, कईयां दे सुहाग उजड़ गए, कई मापे बेसहारा हो गए, कई भैणां दे भरा खत्म हो गए। कुछ भी नहीं, इतना सिर उठिया बैठा सानू अज बाहर बच्चों आंदा मैनू नज़र तो थोड़ा धुंधला लगता है। साढ़े नाल गल नहीं की, 2-2:30 बजे ना सानू दसिया, जो सानू दसिया निक्के मोटे डॉक्टरों वाल लैके दौड़े फिरे हैं। शामी वेख्या सानू होंदा पिया, कुड़ी उतों हस्पतालों बुलाई मैनू कहा कहनी तू इतने उत्थे खड़न नालों सीधा अमृतसर करो। असीं अमृतसर लैके तुर गए, उत्थे गया है अजे उत्थे साह चलते पे, जो अंदर खड़िया अमृतसर सने तरनतारन ते बटाला दे विच कई घरां च मातम पसर गया। इत्थे भी कई लोकां दी मौत हो गई ते कारण बनिया ओही
ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਗਣ ਡਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ 4-5 ਘਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀ ਆ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਐਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 70 ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਰਾਜੀਵ। ਅਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਥ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜੀਵ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ। ਰਾਜੀਵ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਤਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੌਰਵ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ 30 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਭਰੇ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਸੇ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਚੋਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਵਾਪਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਕ ਸਟਾਪਸ ਐਟ ਸੀਐਮ ਟੇਬਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨਖਿੱਧੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, 3.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਐਸਐਚਓ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦੀ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ 4 ਦਿਨ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर these 32 deaths। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਟਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਝੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਪੂਰੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 70 ਵਿਛ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 31 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਘਨੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜੀ।
ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ 5600 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਅਮਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸੀ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹਾਸਲ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ। ਖੰਨੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੋ 30 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਲੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਲੋ ਨਸ਼ਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ SHO ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ SHO ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਇਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, 5600 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। 12 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇਖ ਲਓ। 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਹਿਣੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਸੁਣੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ 69 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਪਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੈਪਟਨ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਬਸ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਛੋਟੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਟਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 100% ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ 32 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਜੁਰਲੀ ਤਪੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਵੈਸਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਾਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਨੀਆਂ 2022 ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ ਜੀ? ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ,
ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਪਲੰਦਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਪਿਆ 2200 FIR ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੈਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 40,000 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਏ 4 ਲੱਖ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਵੀ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਨਾ 32 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ 1300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 5000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖੜਿਆ ਆ, 3700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਰਲਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ, 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ 'ਚ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਸ਼ ਤੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਉਣੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, MLA ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਕਾਇਦਾ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, FIR ਹੈ 112 ਨੰਬਰ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ? ਗੌਰਵ, ਜਦੋਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। NDTV ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਲਈਏ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਐਨਡੀਟੀਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੱਢ ਲਿਓ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। 30 ਨਾਲ ਜਵਾਈ 30 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। 30 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 70 ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।